الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا تونه ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكون حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ونسور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. لدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعت ولا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمة ولا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فنضد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذرياته وأهل بيته وكل معلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا المؤلف هذا الكتاب للسيد حسن بن أحمد بن محمد بن سليم الكفاري شيخه الإمام زين بن إبراهيم بن زين بن سميت وخصوصا إلى روح الإمام العارف إلى قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ولجميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا إلى الشيخ ومرابيه الشيخ مرشد ونزوري البنجري وإلى سيدنا الحبيب عبد الله بن عبد القادر على إدريس وإلى سيدنا عباس بن محمد على إدريس ولجميع سادتي أينما كانوا وإلى أمتنا وأمتكم أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل سنة ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Masih kepada masalah mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Ada 8. Sebagaimana Allah firmankan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, jadi zakat itu teruntuk milik orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian apalagi budak mukatab, orang nang berhutang, fisabilillah dan ibni sabil. Nah itu. Nah yang ketujuh kita sudah bahas dari 1 sampai ke 6. Yang ketujuh adalah wa fisabilillah. Fisabilillah wa humul guzatu al mutatawwi'un alladzina la ya'khuduna murattaban minad diwan. Adalah mereka yang berperang. Jadi fisabilillah ini zakat diberikan buat orang yang berperang, yang mereka itu tidak mendapatkan upah khusus dari perbendaharaan pemerintah atas keluarnya mereka pergi jihad, maka mereka dikasih zakat sekalipun mereka kaya, orang perang kudanya apa. Tapi kan kalau bahari perang sekarang tidak ada orang perang sekarang ya. Jadi inti perang itu adalah untuk mengangkat kalimatullah, li'i'la'i kalimatillah. Maka kata ulama-ulama berarti orang-orang yang berjuang di jalan Allah, inya mengajar, inya misalnya misalnya berdakwah sana kemari, maka sebagian ulama, sebagian memang melarang, sebagian membolehkan zakat itu diberikan kepada tuan guru. Tapi sebagian ulama malah melarang. Yang membolehkan itu pun masih ada lagi yang memprotes, boleh dah tapi tidak boleh sembarangan dipakai. Kalau tuan guru kan di kampung kita dikasih zakat biasanya. Nah apakah bebas pakai? Enggak, karena di awal kalimat itu pakai litamlik. Empat kelompok pertama ini bebas: fakir, miskin, budak mukatab, kemudian orang nang hutang itu bebas. Apabila diberi duit, atur aja duitnya mau dipakai apa. Tapi kalau yang 4 terakhir ini ada kalimat fi. Kalimat fi dalam Al-Quran itulah Al-Quran itu satu huruf pun bermakna.
Nah, ketika Al-Quran mengatakan fi, maka kegunaannya hanya khusus buat terkait. Kalau memang kita memberi tuan guru, maka tuan guru kada boleh membelanjakan harta itu untuk pakaian, hanya untuk kepentingan dakwah. Misalnya motor kada ada, tidak apa-apa. Mobil tidak ada, tidak apa-apa. Bensinnya kah, apanya kah, kemudian kitabnya kah. Tapi kalau semata-mata untuk poya-poya tidak boleh, karena beda penggunaannya. Nah, sama di tempat kita juga sebagian santri itu diberi zakat. Ya, jadi santri yang menerima zakat atau anak pian santri menerima zakat, maka perhatikan baik-baik, jangan dibelikan kepada belinya permainan, beli HP, nah tidak boleh. Jadi apa? Kalau dia santri ya belikan untuk SPP-nya kah, atau untuk kitabnya kah? Kan kitab itu kan tidak murah. Kalau kitab seperti ini 100 lebih harganya. Ya mungkin 100 ribuan lah. Yang satu kitab mungkin. Kalau setiap pelajaran ada kitabnya, 10 pelajaran 1 juta. Kalau yang gini-gini aja. Jadi kada murah kitab itu. Nah, bisa diberi ke situ. Tapi kalau untuk poya-poya tidak boleh. Beda dengan fakir miskin itu. Bolehkah jual uang zakat untuk pembangunan masjid? Tidak boleh juga. Tidak boleh. Walaupun ada aja yang membolehkan. Cuma kalau dibolehkan kasihan fakir miskinnya, duitnya terbagi-bagi. Maka zakat ini untuk mengentaskan kemiskinan. Makanya yang berjuang saja yang diberikan. Dan yang terakhir Ibnu Sabil, orang nang musafir mau pulang tidak ada duitnya, merantau sekalinya mau pulang kampung tidak ada berduit. Tapi ya kalau memang musiman mudik kan lain cerita. Tempat kita ini memang musim mudik. Anda minta zakat Bang, mana mau pulang ke luar pulau Kalimantan, pulang tidak bisa. Ini emang orang yang lagi musafir tiba-tiba mau pulang tidak punya duit. Ini kan bukan musafir, ini kan mukim di sini. Jadi orang sini, KTP sini, cuma asal kampung aja di luar pulau, ndak boleh. Misalnya kita ke Jakarta kehilangan duit, dompet hilang, HP hilang, dihipnotis sama orang, boleh langsung datangi ambil zakat. Basnas kedatangi, minta duit Bang, tiket nak bulik. Kenapa? Dompet hilang, HP hilang, belikan Bang tiketnya. Wajib diberikan kalau memang zakat punya uang kas yang banyak. Uang kas. Kemana memberikan zakat terbaik? Basnas, orang terdekat. Nah itu bagus tuh. Orang terdekat ini misalnya keluarga. Tapi keluarganya kalau banyak juga menerima, maka pilih mana penyembah yang mana tidak. Maka kasihlah yang ini. Bolehkah zakat itu hanya diberikan kepada satu kelompok aja? Oh ternyata miskin, ini aja. Padahal orang miskin itu banyak di kampung, tapi dia aja diberi. Boleh aja. Ada mengatakan, Imam Ibnu Ujair mengatakan boleh memberikan zakat itu hanya satu dari tiap-tiap kelompok, fakir satu, miskin satu orang aja. Dan ulun rasa kalau seperti ini memang di zaman kita sekarang mungkin ada manfaatnya juga. Karena kalau kita katakan kemarin zakat itu kalau dikasih tiap orang, berapa dapatnya satu orang? 500. Berapa dapatnya? 200. Sekali jalannya habis. Sekali jalan habis. Nah kalau zakatnya misalnya berzakat 50 juta, nah memang orang bisnisnya triliunan, apakah bisnis tol kah apakah, lalu zakatnya 50 miliar, bagi aja satu orang 100 juta, hilang miskinnya. Yang nyewa kada nyewa rumah lagi, yang umpat ini kada umpat lagi, akhirnya miskinnya hilang. Nah atau kalau yang tidak ada modal jadi bermodal, akhirnya hilang kemiskinan itu. Jadi boleh aja. Nah hukum apa hukumnya kalau memindahkan zakat? Becarinya di Samarinda, zakatnya di kampung halaman sana. Pendapat yang kuat mengatakan la yajuzu naqlu zakah, tidak boleh memindahkan zakat dari tempat muzaki ini kepada tempat yang lain, menurut pendapat yang masyhur di dalam madhab. Orangnya orang sini, becari di sini, berzakat di tanah hulu, tak sini zakatnya. Itu kan kampung, iya, apalagi keluar pulau ya, mau mana becari di sini, berzakat ke Banjar di sini ya gitu. Nah
Itu pendapat yang paling kuat. Kecuali memang kita tahu di sana ada keluarga, saudara kayak yang betul orang terdekat. Kalau nya sepupu jauh sudah. Karena bercari di sini. Dan lain sebagainya. Nah, bolehkah memberikan zakat itu kepada orang tua? Sebenarnya pendapat yang kuat mengatakan kada boleh, cuma khilaf ada mengatakan boleh. Makanya dengan rumus pokoknya orang yang kita tanggung nafkahnya kita kada boleh memberikan zakat ke situ. Siapa yang kita tanggung nafkahnya? Anak, kada boleh memberikan anak. Tapi ada pendapat kalau anak ini terlalu susah dan dia sudah pisah, udah belaki bebini berdiam seorang, kita pun uang ini pas-pasan. Pas tanah laku, kalau untuk menafkahi tiap hari kada mampu, cuma mungkin jual tanah ada zakatnya, maka berikan anak bolehlah, boleh aja. Kalau anak ini memang kriteria yang berhak menerima zakat. Atau orang tuanya miskin, anaknya sugih, tapi anak ini sugihnya sesugihan aja. Nanti berduit, nanti enggak duit, nah, bisnis gitu. Kalau mau menafkahi orang, menanggung orang tuanya enggak sanggup dia, berjauh boleh dia ngasih. Yang enggak boleh tuh istri dengan suami, suami dengan istri, enggak boleh itu, karena satu kesatuan. Makanya kada boleh memberikan zakat kepada orang yang nafkahnya kita tanggung ya. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Makanya anak tidak boleh memberi orang tua tidak boleh kepada anak kalau dalam tanggungan mereka. Kalau sudah pisah, kemudian anak terlalu susah atau orang tua terlalu susah, maka sebagian ulama ada mengatakan boleh. Tapi lebih afdal mana? Lebih afdal berikan sedekah, jangan zakat, lebih afdal. Nah, bolehkah Habib menerima zakat? Sayyid, ini sebenarnya kalaunya Sayyid Ahlul Bait itu bukan hanya Habib sebenarnya, tapi dari keluarga Hashim dan Hashimi dengan Muttalibi. Dari kalau Nabi kan dari Bani Hashim, dan Bani Muttalib juga dapat, juga tidak dibolehkan. Inna hadhihi shadaqat, ujar Nabi, sungguhnya ini zakat ini ausahun nas, kotorannya manusia, ya kotorannya harta. Makanya apabila ingat zakat itu ditahan, maka kotorannya ini merembet kepada, ya artinya duit itu bisa hilang berkahnya, bisa rusak. Makanya kan dalam riwayat kemarin, tidaklah harta di daratan dan di lautan itu rusak, melainkan karena sebab menahan zakat. Rusaknya itu bisa rusak dari segi maknawi, hissi, atau dari segi ini maknawi. Apakah rusak dari segi zohir, bakaran, hilang, rusak, atau rusaknya dari segi berkahnya hilang. Nah, itu parah aja tuh. Kenapa? Zakat yang penting juga kita yang berzakat ini jangan merasa kita nang bersedekah, itu bukan kita, itu memang duit orang, memang duit. Ya mudah-mudahan kita kawal berzakat berataan. Nah, jangan berharap dapat zakat. Kenapa? Kemarin kalau berharap dapat zakat berarti berharap jadi orang miskin. Jadi mudah-mudahan kawa kita berzakat. Nah, jadi ketika memberikan, apa niat kita? Menunaikan kewajiban kita, Allah Ta'ala wajibkan, dan ini memang harta orang, memang harta, bukan harta kita. Habislah ulun rasa masalah zakat ini, sudah kita berapa kali pertemuan dah masalah zakat ini. Nah, baru masalah shadaqatut tatawu, masalah sedekah. Banyak kelebihan sedekah, baik dari ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya Nabi. Di antaranya Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudhafu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang laki-laki dan perempuan yang bersedekah, mereka itu menghutangi Allah Ta'ala dengan hutangan yang baik. Jadi bahasa Quran ini bahasa tidak mungkin kita memberikan hutangan dengan Allah. Allah maha kaya, kita pun milik
Allah. Cuma Al-Quran itu seakan-akan memberikan wajib, Allah tuh mengganti seakan-akan. Makanya dipakai kalimat hutang. Kalau kita bersedekah sama kita menghutangi Allah Ta'ala, pasti Allah bayar, karena hutang itu hukumnya wajib. Padahal hakikatnya Allah Ta'ala kada mungkin berhutang dengan kita. Kita yang berhutang dengan kita, berataan milik kita, harta kita milik Allah. Lalu kenapa Allah berhutang? Iya, mengesankan kalau sedekah itu pasti Allah balas. Makanya kata riwayat, mana qasamalun min sadaqah, tidak akan berkurang harta itu dengan sebab sedekah. Bal yasdad, bahkan dia bertambah. Sedekah kemana? Sedekah itu bertingkat-tingkat kata Imam Suyuti. Kalau kita berikan orang yang sehat, ya 1 balas 10 aja. Kalau kita berikan kepada orang yang memang punya kekurangan fisik, keterbatasan dia untuk kerja, maka 1 banding 100. Ada lagi yang mengatakan kalau kepada keluarga terdekat naik lagi, kepada keluarga terdekat beda lagi, dengan orang tua itu lebih hebat daripada dengan orang lain. Bersedekah dengan orang tua lebih besar kepada orang tua. Itu hebat. Kemana lagi terhebat juga? Kepada orang alim. Kenapa dikatakan Imam Suyuti kepada orang alim? Karena orang alim ini kadang mungkin membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang haram. Kalau ini membelanjakan harta kepada orang haram, itu kisah alim aja, berarti orangnya bukan orang alim. Atau orang mengiauinya guru aja, ustadz aja, padahal ini bukan ustadz, ini bukan guru. Kenapa ini masih membelanjakan harta yang kepada yang haram? Dan biasanya kalau orang alim diberi untuk santrinya kah, untuk pondoknya kah, jadi itu manfaat, makanya lebih utama juga. Jadi bertingkat-tingkat, tapi semuanya bagus. Kullum ri'in fi zilli sadaqati hatta yusalla bainan nas. Setiap orang itu berada di bawah tanggungan sedekahnya, dalam lindungan sedekahnya, sampai terpisah dia di antara manusia. Ya. Kalau terpisah di antara manusia, mungkinnya mati. Artinya memang sedekah itu menolak bala. Jadi doa tolak bala diiringi dengan sedekah, wah itu hebat banget tuh. Kalau doa tolak bala cuma kada pernah sedekah, ya ngalih juga. Ya. Jadi nolak bala. Innal abda, bahwasanya seorang hamba, la yatasaddaqu bil kisrati tarabu indallah, dan dia menyedekahkan, ya, bersedekah, maka harta itu akan berkembang di sisi Allah. Hatta takuna mitla jabali Uhud, sampai dia menjadi seperti gunung Uhud, kata Nabi. Inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah itu memadamkan amarah Allah Rabb. Wa tadfa'u mitatasu, dan menjadi penolak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wajib bersedekah, memberikan makan buat orang yang kelaparan kalau memang dia punya kelebihan. Sunnah hukumnya sedekah secara hukum asal. Makruh sedekah apabila idza kana tasadduqu birridi, dengan mencela. Nah, dasar si miskin gini, nah, mengalihi orang aja terus nah duit, nah maka hukumnya haram. Itu makruh lah. Atasadduqu ala man yasta'inu bihi ala ma'siyatin biqarinatin. Nah, haram hukumnya kalau memberikan sedekah, kalau sedekah yang kita berikan itu membantu orang itu untuk melakukan maksiat. Kalau diberikan sedekah, lalu orang ini nukar obat nyabu kah, maka hukumnya tidak boleh. Kita memberi tanah kita tahu, maka hukumnya atau ketika ini kita beri naikinnya ke kilo sana, nah ini hukumnya haram. Kalau memang kita tahu persis, kalau kada ya kada apa-apa, mungkin ya nukar makan kan, nukar apa kan gitu.
Nah, masalah sunnah sedekah. Sedekah ini kan memang amalan yang kada pernah rugi. Kenapa kada pernah rugi? Sekalipun kita riak, kita nih bersedekah kada ikhlas, terpaksa aja, kenapa ditodong ke rumah. Nah rumah orang bawa anu, mau kada mau kita kalau kada ngeluarkan supan todong, tetap ada pahala. Kalau ikhlasnya tuh hilang, maka pahala membahagiakan orangnya dapat. Inya pahala sedekahnya hilang, tapi duitnya masuk ke masjid, amal jariahnya dapat. Sekalipun orangnya kada, ya mungkin pahala sedekahnya kada ada, ya, pahala keikhlasan itu hilang. Atau hanya ke orang sedekah dengan orang, kayaknya kada ikhlas, tapi orang yang menerima senang. Siapa coba yang kada senang diberi duit? Nah, ketika orang itu senang, maka dapatlah pahala membahagiakan hati orang lain. Jadi kada ada ruginya. Nah, tetapi sunnah sedekah itu bersembunyian, jangan ada yang tahu. Illa, kecuali apabila dia orang yang menjadi panutan. Kalau inya bersedekah banyak, orang tahu, orang pasti mau umpati, orang pasti ikut dengan dia. Nah, itu dia sunnah untuk mengumumkan, anu bersedekah sekian, lalu orang itu termotivasi dengan orang itu disebut namanya, maka yang lain sedekah juga bagus yang dinampakkan itu. Makanya kalau lah ini sunnah nih, berarti nih menurut ahli fikih. Kalau misal ada, kalau kita berpintaan tuh pakai nama gitu kalau. Nah, biasanya orang itu melihat ke atas tuh. Ya lo, ke atas. Berapalah kalanya sekitar ini juga. Nah, yang pertama kali, yang kedua, yang ketiga itu kalau memang banyaknya sunnah banyak gitu, supaya orang di bawahnya itu pancing gitu dah. Beri perangsang ya Om. Iya, diberi perangsang. Karena kalau yang di atasnya, coba di atas 50, di bawah 50, paling bawah amunnya 500 awam Om. Tapi amun di atas 500, 100 paling kada aja. Ini kada mesti pang, cuma kerancakan seperti itu, keseringan. Jadi itu bagus. Jangan juga tuh tipu mentang-mentang sedekah rahasia berdiam-diam tuh lebih bagus, lalu ujung-ujungnya bano ke masjid. Anulah, anulah aku jangan disambat ngaranku lah, aku supan. Tapi ketika menyambat ini supaya inya ini dikasih tahu kalau ini orang yang ikhlas. Inilah, tolonglah jangan sebut nama aku, artinya aku ini berarti orang yang bisa bersedekah diam, lalu merasa seorang ini hebat. Nah, ini tertipu juga namanya. Nah, sedekah kepada keluarga terdekat itu sunnah. Kemudian kepada suami, nah sumas zauj ya juga, binian ya, sugi bini yang begawi, maka inya memberikan. Kalau laki begawi lalu memberi istri makan, memang nafkah wajib, pahala kayaknya pahala. Tapi kalau istri bang yang begawi suaminya kada, maka dapat pahalanya pahala sedekah, sama-sama sebenarnya. Habis keluarga baru tetangga, baru orang-orang yang baik dan orang-orang yang membutuhkan. Dan sunnah lagi bersedekah itu mencari hari-hari terbaik, di antaranya hari Jumat, Ramadan, atau di subuh hari, ya bagus tuh, pagi. Jadi ada kisah ulama ini di Hadramaut, dalam kitab itu dijelaskan memang kada pernah ketinggalan sedekah di pagi hari. Dan sedekah itu kan memadamkan amarah Allah atau menolak bala. Dan orang ini karena saking sibuknya mengajar, namanya ulama, kesana kemari mengajar, lalu banyak khadamnya di rumah. Ya kan biasa gitu, kalau tuan guru ganal itu ada khadamnya biasanya yang membantu di rumah, yang nang bujang-bujangan kah. Lalu setiap pagi tuh keluar sedekah itu. Nah, satu saat ketika sidin sudah mengeluarkan sedekah, mungkin khadam ini aur kah
lagi repot kah atau lupa kah, intinya sedekah ini sudah dikeluarkan tapi belum tersampaikan. Akhirnya ngajar sampai siang baru ada kabar, anu bib ya, anak pian jatuh dari loteng, patah batisnya. Lalu dia perhatikan, kenapa lah ya, maka aku sedekah ya dari paginya. Nah mungkin ini belum sampai kalau sedekahku nih. Rupanya pulang tanyai dengan khadam, sudahkah kamu kasihkan sedekahku tadi pagi dengan orangnya? Belum bebanya. Belum. Ini ada juga kisahnya di kitab-kitabnya di belakang. Laki bini ini makan di warung. Ini kisah dalam kitab lah. Makan di warung. Ujar bininya, nah orang minta nah kasihan tukarkan pang ayam, belikan pang ayam nih nah. Kita belum makan dua nih, masih bagus nih, sudah makan dua nah. Sisanya berikan hai. Jar suaminya, dosa. Jadi yang bini ini kada berani memberikan sedekah karena suaminya ini kisah lakinya yang pelit. Nah juga kan kisah bininya yang pelit. Lalu ada. Kemudian kada cocok karakter suami istri ini. Yang laki terlalu pelit, bini ini orangnya royal. Akhirnya bercerai. Mungkin kelahi apakah kecerai. Lalu bertemu dengan laki-laki yang memang sama-sama pemurah. Pas lagi makan di warung, ujar suaminya, dek jar, beri pang orang tuh kasihannya bang makanan itu. Bini ini namanya orang jiwa pemurah juga, akhirnya nah pemurah benar sih ini. Nah bini ini pemurah juga, laju aja disuruh. Ketika mau keluar nangis bini ini. Lalu jar lakinya, kenapa nangis? Anukah sayang nggak dengan makanan? Kada jar kata bininya, anu ternyata yang minta-minta itu anu mantan suamiku. Jadinya kata lakinya, kamu tahu lah bahari yang minta-minta tuh aku. Yang minta-minta tuh aku. Ada kisahnya itu. Ya mungkin tuh kisah bujur, makanya dibuat dalam gitu. Mungkin kan. Karena memang mungkin aja keadaan terbalik, kan roda kan selalu berputar. Makanya mumpung bisi keluarkan kalau memang bisa. Karena kita kadang menyesal, kadang kita bisa jaga itu nah, menunda-nunda, kenagin. Nanti lagi berduit nih nah, ada kesempatan nanti gin. Pas besoknya habis duitnya, nyesalam. Atau ketika sudah terpisah, coba tahu ku barikan duit yang tadi itu. Terkadang memang iblis itu menggoda di situ. Ya juga kisah itu. Ada Imam Haddad nih berceramah. Di kisah Imam Haddad kah atau Bang Esahkan kah sini? Pokoknya orang ini hadir di pengajian. Lalu bab yang dibahas itu masalah sedekah. Ujar tuan gurunya ini, orang nang bersedekah itu inya berarti sudah mampu mengalahkan 70 setan. Ikatan setan yang sangat kuat, karena ketika sedekah itu banyak aja kalangan. Lalu laki-lakinya lalu berniat aku nak bulik kena bersedekah. Sekalinya bulik pas hendak mengeluarkan sedekah, bininya Abu Mamai. No. Lalu datang lagi ke pengajian besok. Betul guru jar, memang sedekah itu terkeluarkan setelah melewati 70 ikatan setan. Satu aja ulun minta ampun. Dan sedekah itu kada pandang banyak, tapi pandang persentasinya kalau bisa. Maksudnya begini, orang sugih inya bisa harta 1 miliar, atau anggaplah 100 juta, kan masih banyak yang bisa itu. 100 juta baru dia sedekah 1 juta, berarti hanya 1% dari hartanya.
sejuta. Lalu orang yang kada bisi duit ini bisi duit cuma 5 juta, dia keluarkan sama 1 juta, tapi besar mana kira-kira? Besar yang orang miskin ini. Kenapa? Karena 1 juta dari si miskin ini adalah 20% dari hartanya, sedangkan 1 juta dari orang kaya ini hanya 1% dari, beda lah 20 dengan 1 gitu. Makanya ujar Nabi, ittaqun nara walau bisyakki tamrah, takutilah neraka sekalipun hanya bersedekah sepenggal kurma. Sepenggal kurma tuh berapa sih kurma tuh harganya? Sekilo 60.000 lah misal. Berapa? Setengah. Kalau kamu betul-betul tidak punya duit lagi, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik ya Nabi. Artinya muntung dijaga gitu. Jadi sunnah bersedekah di hari Jumat, bulan Ramadan. Terlebih lagi Ramadannya itu 10 hari terakhir ya, atau terlebih lagi 10 hari terakhir 10 hari Ramadan terakhir dan 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Asyura ya juga. Jadi ada memang riwayat siapa yang meluaskan rezekinya kepada keluarga pada saat Asyura. Berapa Asyura? 10 Muharram, maka Allah akan luaskan rezekinya selama setahunan. Makanya saat mentraktir keluarga itu ingati 10 Muharram ya. Tapi jangan tunggu 10 Muharram hanya sedekah, berapa lawas lagi. Lalu mencari tempat-tempat yang sunnahnya lagi, mencari tempat-tempat yang utama, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan selainnya, daripada negeri-negeri yang berkah. Atasadduqu bima yuhibbuhu wa bil ma'i wal manihah. Bersedekah jiwa itu dengan sesuatu yang memang disukai oleh orang. Duit, air kalau zaman dulu. Pokoknya yang mana orang itu suka, nah itu sedekah. Jangan juga memberikan sedekah tuh sudah nang kita pun kada makai, karena memang biasanya nang kini kalau terjadi kebakaran waliyazubillah, biasanya kalau terjadi kebakaran ini orang bukan bersedekah tapi berlomba-lomba menyisihkan pakaian yang kada terpakai lagi supaya rumahnya ini kada hibak, kada penuh dengan yang itu. Akhirnya tertumpuklah pakaian bekas itu di pengungsian itu, dan dipakai sama orang. Kenapa? Orang ini aja ndak mau makai, apalagi orang ini lah yang punya bekas badannya ndak mau makai, apalagi orang yang bekas badan kita. Jadi jangan nih bersedekah sudah hendak yang rabit-rabit berikan ke pengungsian kebakaran, dan itu banyak terjadi, kasihan. Kepilih yang di sana, sisanya bang dibakari. Kecuali memang kada bisi, itu aja yang ada ya, ala kulli hal, ala qadri niat, atas kadar niatnya baik, ada aja tuh. Karena kita bahas lagi lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu. Habis ini mungkin habis acara kita bahas sekali, lalu kena masuk bab puasa napas itu. Jadi Rajab, Sa'ban, sebulanan setengah itu mungkin kita bahas masalah puasa. Nah, selesai bab ini puasaan kita gitu, nah. Kadalawas tamat kita. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat afiat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa alam anna man shalla ba'dal isya, orang yang sembahyang habis isya, nih kita ulangi sedikit, maka dia sudah termasuk sholat malam habis isya, sekalipun memang afdolnya itu tidur dulu baru bangun. Tetapi kalau orang itu habis isya sembahyang witir kah apakah, maka terhitung itu sudah sholat malam. Wa'lam annahu yakbahu min talibil akhirah alla yakuna lahu qiyamun bil lail. Ketahuilah bahwasanya sangat jelek sekali kalau seorang pelajar agama lalu tidak ada sholat malam. Itu termasuk perkara yang jelek, perkara yang tidak baik. Penuntut ilmu lalu kada sembahyang malam, apalagi ada sembahyang subuh. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita bermajlisan lalu subuhnya kada sembahyangan. Kalau nya kesiangan ya mungkin sesekali tidak apa-apa lah. Nah, tapi ingat di kodok sembahyang itu wajib sekalipun hanya kesiangan. Jangan ketikanya lepas saya dah sesekali sampai mati tetap dituntut. Ini kalau nya lepas ketiduran, ya kalau tidur itu pena diangkat, kecuali ini bangun atau ini sudah setengah jam lagi subuh barunya guring, nah itu salah ngarannya. Tapi kalau emang ini ketiduran 2 jam lagi subuh jar guring aja supaya ada sangu mata ketiduran, nah itu kan mungkin masih bisa ditoleransi. Nah itu dikodok. Kenapa dikatakan para pelajar atau penuntut ilmu ya? Pian jangan beranggapan kalau pelajarnya santri aja, kita pun ini lagi belajar. Kita ini lagi belajar sekarang ini. Nah, kita nih yang belajar ini dianggap tidak baik kalau tidak ada sholat malam. Kaifa? Kenapa? Iya, wal muridu la yazalu taliban lil masjid. Karena memang murid, kayak kita ini kan murid berataan. Murid ini artinya menghendaki. Murid ini kan bahasa Arab, tapi diserap ke bahasa Indonesia. Arti murid itu menghendaki. Ya kita nih menghendaki akhirat, menghendaki pahala, menghendaki kebaikan. Murid itu selalu mencari tambahan. Itu ciri orang itu ciri pelajar itu inya kada pernah puas dengan ilmu dan selalu mencari tambahan. Dan seorang murid itu adalah orang yang siap menerima nafahat, nikmat-nikmat ketuhanan sepanjang waktunya. Ini harus siap menerima manfaat dan kebaikan Allah Ta'ala. Iya, namanya juga murid. Yang dicari adalah kebaikan. Maka Rasulullah katakan, inna fil laili lasa'ah, sesungguhnya di dalam malam ada waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, tidaklah seorang hamba yang Islam dia meminta tepat di saat itu, minta kepada Allah kebaikan, min amri dunia wal akhirah, entah itu dunia kah akhirat kah, kecuali Allah akan berikan dia, dan itu pada tiap-tiap malam. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah makanya kalau punya masalah yang kita rasa kada pernah selesai, maka cobalah bangun di tengah malam, cobalah minta di situ, perkara dunia kah akhirat kah. Kalau ada waktu itu pas, maka pasti Allah kabulkan. Tapi ingat, asasnya adalah waro. Karena ujar ulama, asasul ibadah al-waro. Pondasi utama ibadah itu waro. Biar tahajud semalaman tapi makanannya haram, minumannya haram, gawiannya haram, maka kada dikabulkannya. Kada lalu kata Abdullah bin Umar, sekalipun ikam sembahyang malam semalaman sampai bungkuk badan, puasa siang sampai kurus banar, tetap kada Allah terima kalau makanan ikam haram. Itu kata Abdullah bin Umar. Artinya kabul. Kenapa? Karena kabul ya mungkin makanan haram. Karena dampak makanan haram ini luar biasa. Kalau tubuh dikasih makan yang halal, maka tubuh itu malas kandaka, ini terpaksa kena akan melakukan ibadah. Artinya tetap punya
Cuma kalau makanan orang itu haram, sekalipun inya memaksa beribadah, inya tetap memaksa untuk maksiat. Itu makanan itu. Iya, sembahyang malam kabul doa. Jadi ulun ingat bahari arwah nenek itu bahari emang sih memang ahli tahajud pas cucu yang paling tua itu hendak masuk ke mana gitu begawi, si Deni berdoa dengan nilai yang pas-pasan, lulus tes terus. Cuma si Den berdoa, kalau memang itu tidak baik ya Allah, jangan sampai inya masuk ke situ. Sekalinya di tes terakhir inya kada lulus. Memang doanya kuitan, nenek kan kuitan juga. Makanya kalau memang doakan tuh anak itu jangan kada ingat, apalagi tengah malam, karena doa kuitan tuh kabul benar. Coba pian perhatikan setiap kekanak kalau terlalu disambati, apa disambati itu bahasa Jawanya apa kalau sambati? Hah? Dibilangin tapi dikata-katain kotor apa? Dibully lah dengan orang tuanya sendiri. Pokoknya kalau salah dikit-dikit bungol kamu nih, ini binatang keluar omongannya. Anak itu tuh hanya beleloan. Coba pian perhatikan baik-baik. Pian cari aja, ulun kadang pian cari aja. Ya. Kalau iya gitu rata-rata. Atau temakan makanan yang haram. Maka anak tuh bebal. Diajarin dah ngerti-ngerti. Ya mungkin makanannya haram atau omongan mama abahnya sembarangan. Dua. Makanya jadi guru zuhdi kalau hendak pintar makanan dijagai. Nah kalau hendak pintar lagi bangun tengah malam doakan anaknya kabul, karena doanya orang Islam di tengah malam kabul. Wa fi ba'di kutubillahil manzilah, di dalam kitab-kitabnya Allah yang terdahulu yang pernah Allah turunkan, apa kata Allah? Kadzaba may yad'i mahabbati wa idza jannal lailu nama anni. Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi apabila malam telah nampak, malam telah terlihat atau tenggelam malam, masih dia tidur. Ini kata Allah Ta'ala bohong, katanya ngaku cinta tapi ketika orang sepi tidak mau datang. Bohong, katanya ngaku cinta tapi ketika tengah malam tidak mau bangun. Alaisa kullu muhibbun yuhibbul khalwah bihabibih. Bukankah kata Allah setiap pecinta itu suka dengan kesepian? Maksudnya dengan berkhalwat berduaan dengan kekasihnya. Wa qala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti, jumi al khairu kulluhu fil lail. Semua kebaikan itu terkumpul di waktu malam. Makanya rezeki itu pun dibagi di waktu malam. Siang tuh mencari aja lagi, memang mencari jatah yang dibagikan di waktu malam. Kalau ibaratnya orang tuh berbagi kupon itu tengah malam, siang tuh tinggal mencari aja. Nah, mendorong badan ke sana, begawi ke sana, tapi malam itu berbaginya. Kalau hendak minta tambahan, lobilah di tengah malam. Wa ma aqadat liwaliin wilayatan illa billail. Tidaklah seorang wali itu diberi perjanjian seorang wali dengan kewaliannya kecuali di waktu malam. Makanya seorang wali itu pasti diangkat di waktu malam. Faqala Sayyidil Aidrus Abdullah bin Abi Bakar, man arada safar rabbani fa alaihi bil inkisari fi jawfil lail. Siapa yang memang menginginkan ketenangan, kenikmatan rohaniah dari Allah Ta'ala, maka hendaklah dia beribadah dengan khusyuk, sedih di tengah gelapnya malam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Ta'ala yang mengatakan, takwilnya, rahmatnya Allah turun setiap malam ke langit dunia. Kapan? Hina yabqa sulusul lail, ketika sepertiga
malam. Ya berarti jam berapa? Jam 2 kurang lebih, jam 2:30. Setiap malam Allah katakan, hal min da'in fa astajiba lahu, siapa yang berdoa akan aku kabulkan dia. Hal min mustakfirin fa aghfira lahu, siapa yang minta ampun ku ampuni dia. Hal min sa'ilin fa u'tiyahu, siapa yang meminta ku beri dia. Hal min ta'ibin fa atuba alaih, siapa yang minta taubat aku terima taubatnya. Dan itu hatta yatlu al-fajr, sampai terbit fajar. Selalu begitu. Makanya memang tengah malam ini jagai baik-baik. Kalau kita pengoler, memang kita ini kan orang yang malas nih biasanya nih, maka utamakan ketika kencing ke WC. Kita kencing biasanya tuh, semalas-malasnya orang, ndak ada yang malas ke WC biasanya, apalagi kebelet atau dia haus tengah malam. Nggak ada orang malas apa, kalau sudah haus pasti bangun. Kalau sampai haus mau kencing aja dia tahan, dasar bujur pengoler orangnya banget nih. Nah kalau memang bangun tengah malam, usahakan jangan lupa doa masuk WC, doa keluar WC. Mau minum tuh pakai adabnya Nabi, pakai tangan kanan. La yashrabanna ahadukum qa'ima, jangan kamu duduk minum sambil berdiri, minumlah duduk pakai tangan kanan. Jangan, kata Nabi, meminum itu seperti minum unta, sekali teguk habis, tapi jadikanlah dia tiga kali. Nah 3 kali apa saya haus tiga kali, jangan langsung sekaligus. Jangan juga Nabi la yatanafas fil ina, jangan kamu bernapas di dalam wadah. Dulu orang gak ada paham karbon dioksida apa itu, tapi sekarang orang baru paham kalau kita keluarkan bernapas di air itu namanya karbon dioksida, racun. Makanya sebagian kalau cuma meniup dari jauh kan lain. Makanya kan sebagian tuan guru mengatakan kalau memberi banyak tiupnya pakai hidung. Yang pertama kada bisa berdusta hidung, kemudian memang sedikit aja, jangan. Nah tengah malam itu pakai adab itu besar itu anunya, manfaatnya. Karena doa masuk WC tuh kita baca tengah malam dengan kita baca di siang hari, doanya sama, WC-nya sama, buang hajatnya sama, tapi pahalanya, nilainya beda jauh. Tengah malam, kenapa? Karena keutamaan di waktu malam itu yang malah beda. Itu kalau kita koler. Kalaunya koler lagi bang, kadang mau bekami, ndak juga minum, maka ingat Allah aja, ingat Allah. Jadi ada lagi yang mengatakan, dah kalau pian bangun tengah malam, ada kalau terbangun Allah, ulun, ana, aku. Kenapa? Maka aku itu dia Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang berdoa aku kabulkan, saya ya Allah. Siapa yang mau minta hajat ku beri, aku ya Allah. Siapa minta ampun ku ampuni, aku ya Allah. Jadi ya Allah, ulun. Yang penting ada zikirnya barangnya Allah itu dah. Ya. Salawat kah. Pokoknya kalau yang terbangun, nah kalau kita malas betul. Tapi usahakan Pak, mudah-mudahan ulun bisa, pian bisa ngamalkan ini. Walau lam yarid fil hasi ala qiyamil lail, dan jika tidak ada lagi dalil tentang keutamaan salat malam selain ini hadis saja, lakapa, maka cukup sebenarnya untuk orang yang memang pintar memikirkan. Wal kitabu wa sunnah, kitab Al-Quran dan sunnah Nabi, tafahani bitarghib fihi wal hatha alaihi, banyak memang bertebaran untuk anjuran salat malam atau beribadah di waktu malam. Dan bagi orang-orang arif billah fil qiyami bila orang yang orang arif billah, ibadah di waktu malam itu adalah kedudukan yang sangat mulia. Wa adwaqun latifatun, dan itu adalah perasaan yang sangat halus. Artinya memang kenikmatan tersendiri yang mereka dapatkan dalam hati-hati mereka daripada kenikmatan dekat dengan Allah, lezatnya berduaan dan santai bersama Allah, bagusnya munajat kepada Allah Ta'ala, sampai-sampai mereka mengatakan
Nih, saking nikmatnya sholat malam bagi orang yang pernah merasakan nikmat itu, apa kata orang? Idza kana ahlul jannah fi misli ma nahnu fi innahum la fi istaibin. Seandainya orang ahli surga itu sama kayak kita, maka alangkah nikmatnya orang surga itu. Jadi orang yang di dunia ini menilai kenikmatan surga itu yang paling nikmat adalah sholat malam. Nah, apakah orang dalam kubur itu bisa juga sembahyang malam? Ada riwayat karomah ulama itu sembahyang dalam kubur. Ternyata ada dulu kisah, ini kan karomah. Artinya orang itu mati, apapun kesenangan di dunia masih gawi biasanya. Makanya ada orang yang bermimpi atau ketemu ini bisa berkesahan Gus Dur itu sudah mati, meninggal. Kalau ada bukunya tuh, mau ngobrol dengan Gus Dur dari alam arwah. Orang ini hidup kekanakan, tapi orangnya emang kayak mau wali, punya ada indigo gitu nah. Jadinya ngobrol kayak apa Gus kehidupan kubur ya Gus Dur sama aja kayak di dunia, di alam kuburnya sekarang. Jadi apa pian ya kami kalau emang orang tuh suka bersilaturahim, silaturahimnya. Tapi ini orang-orang baiknya aja, orang yang buruknya terkekang aja siksa. Jadi itu kemana aja sampean silaturahim Gus sedang. Karena Gus Durnya orang suka silaturahim. Gus Dur kadang mungkin setiap satu daerah yang dia datangi pastinya cari ulama di situ. Makanya ada fotonya dengan Abah Guru kalau karena emang lagi tugas untuk datang ke Kalimantan Selatan, pastinya menyempatkan. Jadi iya aku ya kayak dulu kata Gus Dur suka ziarah sini. Siapa yang sampean belum datangin, yang belum kesampaian saya Abdul Qadir Jailani ya Gus Dur. Kenapa? Terlalu banyak orang datang ke situ. Jadi belum kesampaian lagi. Artinya kehidupan tuh sama. Makanya dulu ada karomah orang ini tukang gali kubur. Namanya di Arab itu kan kuburan dekat kan, mepet, apalagi dalam satu lubang kadang 3, 4 isinya. Ketika dia gali, rupanya kuburan samping ini rumbih lah, roboh gitu nah, roboh atau turun, runtuh. Jadi kubur orang. Ketika dilihat ternyata dia baca Quran di situ. Orang itu nah. Dan itu di tarim, orang tarim kuburannya itu. Lalu ketika ini shock dia melihat tuh rasa tidak percaya, rasa takut, pokoknya apa? Karena melihat orang betul-betul dalam kubur tukang galin. Lalu ketika itu dia datang dengan Imam Haddad nih yang punya kitab ini nah, datang. Imam Haddad kan kasyaf, tahu kadang bilang dah jangan cerita, karena dia dengar memang dari orang itu jangan kasih tahu orang. Artinya yang dalam kuburnya ngomong tolong jangan kasih tahu tentang karomahku ini nah. Tapi ternyata orang ini tidak tahan nyimpan rahasia, karena memang ini kan hal yang luar biasa. Akhirnya ngomong kata Imam Haddad, jangan ngomong. Kita tahu ditebak ketika mau cerita jangan cerita. Jadi Imam Haddad ternyata orang ini masih ceritanya, dalam mati dia. Orang ini mati ya. Tapi sempat dia sampaikan itu dengan orang, dan itu terkenal, cerita yang ditarim itu terkenal. Artinya memang kehidupan sama kayak Gus Dur tadi kan, klub kan, Gus Dur menyampaikan apa yang sama dengan karomah ini. Artinya kehidupan orang di alam barzah itu sama kayak kehidupan kita, tapi orang-orang yang memang dibebaskan. Tapi kan itu semua hanya dugaan kuat, pastinya mati dulu kita baru kita tahu. Tapi orang itu saking mengatakan hebatnya sholat malam, dia katakan orang surga tuh bakal dapat nikmat banyak kalau dia sama seperti kita, apa? Sholat malam. Tapi tidak gampang Bang, tidak gampang. Kenapa memaksa rasa malas itu nah? Dan sebagian ulama mereka yang memang biasa tahajud tuh mengatakan ahlul lail fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang memang biasa menghidupkan waktu malam, maka kenikmatannya seperti mana orang lalai dengan kelalaiannya. Artinya begini, orang tuh hobinya apa kira-kira? Misalnya hanya hobi mengunjun, misal hobinya mau mengunjun, biar badannya sakit-sakit sedikit turun aja mancing dia, karena hobinya memang mancing itu.
Artinya betapa senangnya dia ketika mancing, apalagi ikannya banyak, sisit terus pokoknya banyak ikannya. Bagaimana senangnya, maka orang yang tahajud malam begitulah dia senang dengan tahajudnya. Kalau orang udah merasakan, bahkan lebih nikmat. Kenapa lebih nikmat? Karena dunia dengan akhirat. Orang yang hobinya itu kan hobi dunia, sedangkan dunia ini nikmatnya 1/99. Artinya kenikmatan orang yang merasakan tahajud dan ibadah itu lebih hebat daripada orang yang nikmat dengan dunianya sendiri. Makanya betul aja dalam sebuah riwayat, Sayyidina Ali itu pernah kena panah di kaki, tapi ketika mau dicabut sakit, akhirnya sahabat ini bingung, wahai Rasulullah, Ali itu kena panah, kalau dicabut sakit meringis, jadi tidak bisa dicabut. Kata Rasulullah, cabut kalau dia lagi sholat, akhirnya ketika Sayyidina Ali sholat dicabut, ketika habis dicabut sudah habis salam baru terlihat, tidak terasa saat kenapa? Nikmatnya sholat. Tapi itu tadi 1/90, tapi tidak gampang. Makanya sampai ada yang mengatakan lagi, saking nikmatnya tahajud bagi orang, kita kan belum pernah nih merasakan nikmat yang betul-betul nikmat begini. Ya paling sekitar enak-enak biasa aja, alhamdulillah lega, rasa tenang hati. Tapi nikmatnya itu mungkin belum sampai taraf mereka. Mereka mengatakan semenjak 40 tahun, mundu arba'ina sana maghammani syai'ila tulu'il fajri, tidak ada yang bikin aku sedih kecuali tulu'ul fajri, terbitnya matahari. Selama 40 tahun tidak ada yang bikin aku sedih kecuali terbitnya matahari. Setiap terbit matahari sedih rasanya. Kenapa? Karena berpisah dengan waktu malam. Dan ini memang bisa kita temukan, ada masih orang-orang yang begitu. Dulu gurunya guru kami punya guru orang Banjar, orang Barabai, orang Muntai, cuma ngajar di Barabai. Ujar Sidin, guru kami di Kudus, Jawa Tengah, itu ada salah seorang guru kami Sidin, puluhan tahun kada pernah melihat matahari timbul. Kenapa? Tidur pagi. Kenapa tidur pagi? Karena malam tidak pernah tidur selama berpuluh-puluh tahun. Apa amalan beliau? Baca Quran habis isya sampai khatam, subuh khatam, setiap malam begitu. Kenapa bisa begitu? Karena emang Sidin guru tahfiz, memang orang hafal Quran. Jadi mau ulangi hafalan itu habis isya mungkin jam 10, jam 9 start sampai subuh hatam 30 juz dengan hafalan. Jadi puluhan tahun kada pernah melihat matahari timbul. Itu amal, karena nikmat mereka. Dan ini nikmat tidak bisa didapatkan kecuali setelah melalui kepahitan dan mengalami kesusahan yang banyak untuk itu. Sampai-sampai Imam Utbah Al-Ghullab mengatakan, apa Jarsidin? Kabattul lailu isrina sana wa tana'amtu bi isruna sana. Salat malam itu memang membikin aku susah selama 20 tahun dulu. Merasakan susahnya bangun, malas. Itu 20 tahun memaksa. Setelah 20 tahun berikutnya baru merasakan enak. Artinya melalui proses 20 tahun. Jadi kalau kita, kenapa dah setahunan dah beribadah masih koler aja lagi, setahun aja baru. Imam Utbah ini orang nang alim, zuhud, warok, itu pun 20 tahun dulu mengamalkan baru mendapatkan nikmatnya salat malam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita dunia wal akhirat. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat lah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan kita, menutup aib kekurangan kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, baik sakit zahir badannya terlebih lagi sakit batin hatinya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan berhaji, berumrah, berataan, mati dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul lawan Rasulullah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nabi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal amal waj'alna min ibadika shalihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minggu depan kita Isra wal Mi'raj. Minggu depan ya, minggu depan ya, minggu depan. Nah karena insya Allah karena di depan situ kita di Ambin situ nah, menghadap ke rumahnya Abah Rizki itu depan situ. Dari sini hadapnya ke sana supaya yang di sana melihat, di sini melihat. Yang ceramah insya Allah karena Habib Khalid Segap. Situ orang Madura tapi pindah ke Samarinda. Yang ceramah waktu Guru Zaini umroh kemarin menggantikan di majelis Guru Zaini. Artinya kan pihak kesananya percaya gitu nah. Nah sidin itu ceramah insya Allah di malam minggu akan datang. Jadi pian bawa aja keluarga ke kawanan ke bawa aja kita biar rame-rame gitu nah insya Allah. Kemudian malam minggu akan datangnya kita libur, tapi kan udah umumkan lagi 2 minggu berikutnya akan libur. Kenapa? Karena pas haul abuya di Balikpapan ya, Balikpapan. Minggu depannya lagi tuh haul abuya di Rapak Dalam, jadi libur tuh ya. Pokoknya minggu depan Isra Mi'raj sekaligus haul abah guru, sekaligus mahauli abah nih, Abah Mintuha Julak Muiz sekaligus. Jadi mahaul abah guru, Abah Mintuha dengan Isra Mi'raj minggu depan. Nah setelah itu baru kita libur 2 minggu kayaknya tuh. Jadi ya bawa ya aja. Taqabbalallahu minkum.